गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामायणरहस्यज्ञं रम्यवाक्यविशारदम् अनन्तगुणसङ्घातं पलार्यमहं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीशे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। यस्यद्गर्दवक्त्राद्याः पारिषत्याः परस्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं महितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे पृथासुतं। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वत्मनसोत्महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीसुखब्रह्मणे नमः। శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః. అస్మద్గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. బంధువులు, మనకి ప్రారంభంలో చెప్తాడు. పరీక్షని మహారాజు వింటున్నాడు. శ్రీశుకుల వారు చక్కగా ఆయన ఉత్సాహానికి తగినట్లుగా పరమాత్మను అనుభవిస్తూ ఆయనకి భాగవతాన్ని కాస్త ఆయన చేత శ్రవణం చేయిస్తుంది. శ్రవణం చేయించడం కూడా గొప్ప పుణ్యం. ఇతరులకి మనం కనుక పరమాత్మ కథాశ్రవణం చేయించగలిగినట్లయితే అటువంటి వారి పట్ల దేవతలందరూ సంతుష్టులవుతారు.
మీకు ధ్రువ చరిత్రలో అనుకుంటా ఈ మాటను చెప్పాడు. కథ వినడానికి అవకాశం లేని వారు చాలామంది ఉంటారు, ఆ తాపత్రయాల్లో వాళ్ళు ఉంటారు. అటువంటి వారి పరమాత్మ కథను వినిపిస్తే ఏమవుతుంట, దేవతలు అతను అనుగ్రహిస్తారు. అసలు పరమాత్మ కథలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళే గొప్ప దాత అని చెబుతూ మహానుభావుడు పరీక్షణ్ మహారాజు అడుగుతున్నాడు, ఆయన ఇంతవరకు నాకు చక్కటి కథలు వినిపించు. కథితో వంశ విస్తారో భవతా సోమసూర్యయో రాజ్ఞాం చ ఉభయవంశానాం చరితం పరమాద్భుతం. దశమస్కంధాలు ప్రతి శ్లోకము కూడా అని వచ్చి మహానుభావ, ఇంతవరకు కూడా మీరు సూర్యచంద్ర వంశం రాజుల చరిత్రలోని చాలా విశేషంగా చెప్పారు స్వామి. అవన్నీ కూడా అద్భుతాలే, చాలా అద్భుతంగా. తర్వాత యదు మహారాజు గురించి చెప్పారు. యదోచ ధర్మశీలస్య నితరాం ముని సత్తమ తత్రాంశేనావతీర్ణస్య విష్ణోర్వీర్యాణి శంసనః. యదు మహారాజు ధర్మ స్వభావం కలిగినటువంటి, యదోచ ధర్మశీలస్య అంటే ధర్మం బాగా తెలిసినటువంటి వాడు. తర్వాత ఆ వంశంలోనే తన అంశతో కూడినటువంటి బలరాముడితో అవతరించాడు మహావిష్ణువు. ఆ మహావిష్ణు ఆయన యొక్క వైభవ ప్రభావాలను గురించి వినాలని కుతూహలంతో ఉన్నాను. అంచేత దయతోటి మీరు కాస్త వివరించండి. అంటే మొట్టమొదటిగా వినాలనేటువంటి కుతూహలం ఉండాలి. అందులో యదువంశంలోనే స్వామి అవతరించాడని చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన యదు ధర్మాత్ముడైనటువంటి వాడు. ఎందుకని ఆయన చెప్పాడు, నాన్నగారు విషయములు అనుభవించకుండా వైరాగ్యం అనేటువంటి కలగదు, కాబట్టి నేను మీ ముసలితనాన్ని స్వీకరించను, నా యవ్వనాన్ని మీకు ఇవ్వను. తర్వాత ఆ మహానుభావుడు అవతీరి యదో వంశీ భగవాన్ భూత భావన కృతవాన్ యాని విశ్వాత్మా తానినో వద విస్తరాత్. మహానుభావుడు నాడే, ఆయన యొక్క దివ్య గుణములు మహిమాన్వితములు, సుఖాన్ని కలిగిస్తాయి, మధురాతి మధురంగా ఉండేటువంటి వాటిని మహాత్ములు నిరంతరము కూడా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అయినా వారికి తృప్తి అనేటువంటిది ఉండదు. అంతేకాకుండా దానివల్ల మోక్షము కోరేటువంటి వారికి అందరికీ కూడా దివ్య ఔషధం, భవరోగాల్ని తొలగిస్తుంది. అటువంటి కృష్ణ చరిత్రలు అనేటువంటి దాన్ని నాకు కాస్త చెప్పవలసింది అనే విషయాన్ని చెబుతున్నాడు. తర్వాత నివృత్త తర్షే ఉపగీయమానాత్ భవౌషధాస్త్రోత్రమనోభిరామాత్. ఇది భాగవతానికి ఉండేటువంటిది. ఏమిటిట? భవౌషధ శ్రోత్రమనోభిరామ. భవానికి భవ అంటే చావు పుట్టుకులకి ఔషధం. ఔషధం ఇది. ఔషధం అని చేదుగా ఉండదు, మనోభిరామాత్ చాలా మధురంగా కూడా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇది ఔషధం కదా అని కషాయం అనుకుని ఏదో అనుకుంటే చేదుగా ఉంటుందేమో, కాదయ్యా. ఈ మందు ఎలా ఉంటుందండి అంటే మధురాతి మధురంగా ఉండేటువంటి ఉత్తమ శ్లోక గుణానువాదాత్ పుమాన్ విరజ్యేత వినా పశుఘ్నాత్. అటువంటి గుణములను వినటానికి ఎవడు ఇష్టపడడండి? ఒకవేళ ఇష్టం లేనటువంటి వాడైతే వాడు పశువులను చంపి జీవించేటువంటి వాడు పశుఘ్నాత్. లేదు, పశుఘ్నాత్ అనేటువంటి దానికి తన ఆత్మని తానే చంపుకునేటువంటి వాడు. అంటే పరమాత్మ యందు భక్తి కలిగినటువంటి వారు ఎవరైనా ఆయన యొక్క గుణములని, ఆయన యొక్క లీలల్ని, మనసుకి ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటిది, ఈ సంసారం అనేటువంటి రోగానికి మందు అయినటువంటి కృష్ణ చరిత్రలు ఎవరు వినడండి? వినకపోతే వాడు ఏమవుతాడన్నమాట? పశుఘ్నాత్, తన హత్య తానే చేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని శంకరుడు కృష్ణుడితో చెబుతాడు. మనకు ఉషాపరిణయ ఘట్టంలో భాగవతంలో ఉండేది. పరమాత్మ అనుగ్రహం చేత మానవ శరీరం వచ్చి కృష్ణ దేవదత్తం ఇమం ప్రాప్య, నీ పాదములను ఎవడైతే ఆశ్రయించాడో వాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి శంకరుడు యొక్క వాడిని చూసి అందరూ కూడా అయ్యో అని జాలి చూపిస్తారు. మానవ జన్మించింది వీడు కృష్ణుడికి చెప్పలేదు, కృష్ణనామం చెప్పలేదు, కృష్ణుని ఆశ్రయించలేదు అని అందరూ కూడా జాలి పడతారు. అదే వినా పశుఘ్నాత్. తర్వాత స్వామి నేను ఎందుకు కృష్ణ కథ వినాలనుకుంటున్నాను తెలుసా?
పితామహా మే సమరే అమరం జయై దేవవ్రతాది అతిరథై తిమింగళై దురత్యయం కౌరవ సైన్య సాగరం కృత్వా వత్సపదం స్మయత్ప్లవాహ. మా తాతలు ఉన్న ధర్మరాజు గారు వాళ్ళందరూ కూడా కౌరవపక్షంలో ఉండేటువంటి వారు ఎవరండి అంటే దేవవ్రతుడు అంటే భీష్మ పితామహుడైనటువంటి వాడు, తర్వాత ద్రోణాచార్యులు, కర్ణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళతో కూడిన గొప్ప సాగరం అది కౌరవ సైన్య సాగరం. వాళ్ళందరూ తిమింగళాలుగా ఉండేటువంటి వారు. అలా దాటటానికి వీలు కానటువంటి కౌరవ సైన్యం అనేటువంటి సాగరాన్ని మా తాతలు ఆయన్ని ఆశ్రయించే కృత్వా అతరం వత్సపదం, ఎలాగా ఆవు గిట్టని దాటినట్లుగా సులభంగా దాటేశారు. దాటడం కష్టం. ఎలా దాటారు? ఈయన్ని ఆశ్రయించటం. గాంగేయ కుంభజ కర్ణాది గణులచే నా బిడ్డలనిలో నలగకుండా అని పోతన గారు కుంతి స్థితి ప్రథమ స్కంధాలు. ఎలా దాటారండి? నువ్వు రక్షించావని చెబుతుంది కుంతిది. ఎలా దాటేశారండి అంటే ఆవిడెక్కతోటి గుంట పశువులు నడిచినప్పుడు వర్షాకాలంలో వర్షం అందులో నీళ్లు నిలబడతాయి, దాన్ని చూసి సులభంగా దాటేస్తాయి. అంత సులభంగా దాటేస్తారు. లేకపోతే దాటడానికి వీలు కాదు. అది కౌరవ సైన్య సాగరాన్ని. ఎందుకని? అది 11 అక్షోహిణుల సైన్యం. అందులో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరంటే తిమింగల, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వీళ్ళందరూ. కానీ సులభంగా దాటేశారు మా వాళ్ళందరూ కూడాను. అది సరే. తర్వాత నా స్థితి ఏమిటి? ద్రౌణ్యస్త్ర విపులుష్టమిదం మదంగం సంతాన బీజం కురు పాండవానాం జుగోపకుక్షింగత ఆర్తచక్రో మాతుచ్యమే యహ శరణం గతాయ. నా శరీరము కురుపాంశ వంశాలకి 2 వంశాలకు చెందినటువంటి, అంటే పరీక్షణ్ మహారాజు కూడా 2 వంశాలకి చెందినటువంటి వాడు, అటు కౌరవులకి కానీ ఇటు పాండవులకి కూడా. తర్వాత ఇది నిలబడాలి. ఇలా నిలబడడానికి కారణం ఏమిటి అంటే స్వామి. ఎందుకంటే అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం చేత నా తల్లి కూడా కృష్ణ పరమాత్మను శరణు చేసింది. పాహి పాహి జగత్పతే అంటుంది. ఉత్తర కూడా వచ్చి ఎందుకంటే ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చింది. అక్కడికే యుద్ధంలో విజయాన్ని పొందినటువంటి పంచపాండవులు కూడా ఉన్నారు. అందరూ మామగారులే, కానీ ఎవరి దగ్గరికి కాదు. ఏమవుతోంది ఇక్కడ? ఈ లోకంలో నీవు తప్ప ఇంకొక రక్షకుడు లేడు, ఇంకో శరణించేటువంటి వాడు. ఎందుకని ఇక్కడ అందరూ కూడా ఒకళ్ళు చంపుకునేటువంటి వాళ్ళే. నాకేం జరుగుతోంది అంటే ఇనుములో ఉండేటువంటి ఒక బాణము నా గర్భంలో ప్రవేశిస్తుంది, పొడిచినట్లుగా కనపడుతుంది. నేను మరణించినా పర్వాలేదు కానీ నా గర్భం నిలబడాలి అని శరణాగతి చేస్తుంది. నేను బతికి పట్టకంటే అదే చెబుతున్నాడు ఉండేటువంటిది అన్నమాట. అంచేత మా తల్లి కూడా ఏ మహానుభావుడిని శరణ పొందిందో ఆ మహానుభావుడు ఏం చేశాడు అంటే వెంటనే చక్రాన్ని ధరించి ఉత్తరాదేవి గర్భంలో ప్రవేశించాడు, నన్ను రక్షించాడు కూడా. తర్వాత వీర్యాణి తస్యాఖిల దేహభాజాం అంతర్బహి పూరుషకాల రూపై ప్రయచ్చతో మృత్యుం అమృతంచ మాయా మనుష్యస్య వదస్వ విద్వన్. తర్వాత ఆయన ఎటువంటి వాడండి అంటే సకల ప్రాణుల యొక్క లోపడ బయట ఉంటాడు. అంతర్బహి పూరుష కాలరూపై. ఎలా ఉంటాడండి? లోపల ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటాడు. ఈ విషయాన్ని కపిల భగవానుడు కూడా చెప్పాడు 3వ స్కంధంలో దేవహూతి. తర్వాత ఎలా ఉంటాడు? అంతః పురుష రూపేణ బహిః కాలరూప. అదే చెప్తున్నా, అంతర్బహిః పురుష కాలరూపై. ఆ మహానుభావుడు ఎలా ఉంటాడండి అంటే, కాలం అంటే ఏమిటి? మనకు ఉండేటువంటి ఈ గంటలో నిమిషాలు ఘడియలో ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నిటినీ అన్నమాట. తర్వాత లోపల కూడా ఉన్నాడు. ఎలా ఉంటాడు ఆయన? ఆత్మస్వరూపముగా లోపల ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన ఏం చేస్తాడండి అంటే ఆత్మదృష్టి కలిగినటువంటి వారికి మోక్షాన్ని, బాహ్య దృష్టి కలిగినటువంటి వారికి ఈ సంసారాన్ని ఇస్తుంది. ప్రయచ్చతో మృత్యుం ఉత అమృతంచ.
ఆయన మోక్షం ఇచ్చేటువంటి వాడే, సంసారాన్ని కూడా ఇచ్చేటువంటి వాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు మాయా మనుష్యస్య వదస్వ విద్వాన్ స్వామి, అటువంటి స్వామి యొక్క మధుర లీలన్నీ మీకు చెప్పాలి. రోహిణ్యాస్తనయ ప్రోక్తో రామ శంకర్ష్ణస్త్వయ దేవక్యా గర్భ సంబంధ దేహాంతరం విన. ఇవన్నీ ప్రశ్నలు కృష్ణావతారాన్ని 13 ప్రశ్నలు వేశాడు. అప్పుడు కానీ కృష్ణావతారం రాదు. అసలు భాగవతమే 6 ప్రశ్నలు. 6 ప్రశ్నలకి సమాధానమే భాగవతం. ఈయన అడిగిన 13 ప్రశ్నలకి సమాధానము దశమస్కంధం. రోహిణ్యాస్తనయ ప్రోక్త. స్వామి బలరాముడు రోహిణి తనని కుమారుడు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఆయన దేవకి కుమారుడుగా కూడా చెప్పారు. మరి ఇలాగా ఎలాగండి అంటే, ఇక్కడ జన్మించకుండానే రోహిణీదేవికి కుమారుడిగా ఎలా అయ్యాడు? 2 తల్లులకి కుమారుడు ఎలా అయ్యాడు ఆయన? కస్మాన్ ముకుందో భగవాన్ పితృగృహాద్ వ్రజంగత క్వవాసం జ్ఞాతిభి సార్థం కృతవాన్ సత్వదంపతి. ఆ మహానుభావుడు తండ్రి నుండి వెళ్ళిపోయాడు మధుర నుండి. జాతో గత పితృగృహాత్ నవమస్కంధం చిట్ట చివరిలో చెప్పాడు. మధురా నగరానికి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాడు మధుర నుండి గోపల్యానికి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత అక్కడ ఎంతకాలం మహానుభావుడు నివసించాడు. క్వవాసం జ్ఞాతిభి. తర్వాత యదువంశ శిరోమణి గోపాలుడితోటి ఎక్కడెక్కడ నివసించినటువంటి వాడయ్యాడు. తర్వాత ఆయన ఏ ఏ కర్మలు అనేటువంటి దాన్ని చేశాడు. తర్వాత ఆ మహానుభావుడు వ్రజే వ్రసన్ కిమకరోన్ మధుపుర్యాం చ కేశవ భ్రాతరం చావధీర్కంసం మాతురద్ధా తదర్హణం. తర్వాత ఆ మహానుభావుడు కేశవుడే అంటే బ్రహ్మగారిని రుద్రుడిని కూడా శాసించగలిగినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన ధర్మం సంహరించకూడదు కదా, కానీ కంసుడిని ఎందుకు సంహరించాడు? తర్వాత దేహం మానుషమాశ్రిత్య కతి వర్షాన్ని వృష్ణిభి. మానవ రూపాన్ని ధరించి యదువంశంలో కూడినటువంటి వాడే యదుపుర్యాం సహావ ద్వారకానగరంలో ఎంత ఉన్నాడు. సహా వాత్సిత్ పత్ని కత్యభవన్. ఆయనకి ఎంతమంది భార్యలు ఉన్నారు? ఏ తదన్యత్ సర్వం మే మునే కృష్ణ విచేష్టితం భక్తిమరు సర్వజ్ఞ శ్రద్ధానాయ విస్తృతం. స్వామి నాకు ఆ సీక్రెట్ లీల గురించి అడిగిన దాన్ని నేను అడగని దాన్ని అటువంటిది కూడా విశేషంగా తెలపండి. ఎందుకంటే మీకు సామర్థ్యం ఉంది, సర్వజ్ఞులు మీరు, ఆ నమ్మకం ఉండాలి గురువు. దాన్ని అంతా కూడా శ్రద్ధగా వినాలనుకుంటున్నాను. విస్తృతంగా చెప్పండి, సంక్షేపంగా చెప్తే కుదరదు. ఎందుకని ఎవరైనా రోజు వింటున్నావు కదా, 4వ రోజుకి ఎప్పటికో దశమస్కంధం దాన్ని చెప్తారు సప్తాహ విధిలో. మరి అప్పుడే కూర్చుని ఉన్నాడు మహానుభావుడు. అలా నాకు ఏదైనా విశ్రాంతి కావాలని కానీ లేదా అల్పాహారం తీసుకోవాలని అని అనుకుంటున్నారేమో. నైషాతి దుస్సహ క్షుణ్మాం చక్తోదపి బాధతే పిబంతం తన్ముఖాంబోజచ్యుతం హరికథామృతం. మీ ముఖము నుండి జాలువారేటువంటి శ్రీహరి కథామృతాన్ని తాగుతూ ఉండడం వల్ల నాకు ఆకలి దప్పులు కూడా బాధించటం లేదు. నైషాతి దుస్సహ క్షుణ్మాం చక్తోదమపి. వాస్తవానికి ఆకలి బాధ తగ్గుకోవడం కష్టం, కానీ నాకు అది కూడా ఏమాత్రము బాధించటం లేదు. ఎందుకని నారాయణ నీ కథామృత రసమే అన్నము పానము కావాదేవా అంటారు సముద్రాల వారు. మనం ఇది అది తెల్లది తెల్లది ఏదో ఏమీ అయిపోవండి, అవన్నీ ఒట్టి కబుర్లు, ఏమి అవ్వం. అది సార్ లోపల కూర్చొని కృష్ణారామ అనుకుంటే అదే బలం, ఏమైపోదు. నీరు తాగకపోతే ప్రమాదం, కానీ ఆహారం లేనంత మాత్రాన్ని ఏమీ కాదు. నీరు అవసరం. అన్నం లేకపోతే అన్నం లేకపోయినా కొన్ని రోజులు జీవిస్తాం, కానీ నీరు లేకపోతే జీవించాం. జలాన్మచ్చై ఉధృతం అంటాడు లక్ష్మణస్వామి. నీళ్ళు కావాలి. అన్నము లేదు, కొన్ని మధురాంబులు ఉన్నవి త్రావుమన్నా అన్నాడు నిన్నటి రోజున రంతిదేవుడు. నీరు లేకపోతే బతకలేము. నీరంటే ఆపో నారాయితి ప్రోక్త. నారాయణుడి నీరు. నాకు అందుకోసం అని చెప్పి ఆకలి దప్పులు బాధ ఏం లేదండి, మీరు హాయిగా కథ చెప్పండి అంటే వెంటనే సూతుల వర్ణాన్ని న్యాయస్థానంలో చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఏవం నిశమ్య భృగునందన సాధువాదం వైయాసకేశే భగవానథ విష్ణురాతం
ప్రత్యర్థ కృష్ణచరితం కలికల్మషఘ్నం వ్యాహర్తుమాలభత భాగవత ప్రధాన. ఎవరండి ఈయన అంటే సూత్రుడు చెబుతున్నాడు, సౌనక మహర్షి పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క కోరికను ఆలకించినటువంటి వాడై భాగవత శిరోమణి, భాగవత ప్రధాన అంటే భగవద్భక్తుల్లో చాలా గొప్పవాడైనటువంటి వాడు అన్నమాట. ఆ కృష్ణ చరిత్రని విశేషంగా చెప్పటానికని చెప్పి ప్రారంభించినటువంటి వాడయ్యాడు. పైగా ఇది ఎటువంటిది? కలికల్మషఘ్నం అంటే కలియుగములో మానవులలో ఉండేటువంటి పాపములు మాలిన్యములను తొలగిస్తుంది. అంటే వక్త యొక్క, శ్రోతల యొక్క, చెప్పేటువంటి వాడికి పాపాలు పోతాయి, వినేటువంటి వాడికి పాపాలు పోతాయి. కలికల్మషఘ్నం ఆయన్ని అభినందించాడు శ్రీశుకులు వారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఇలా అడిగాడండి అని చెప్పగానే సూత్రులు వారు నైమిసారంలో చెబుతుంటే అప్పుడు శుకులు వారు ఏం చెబుతున్నారు? సమ్యక్ వ్యవసిత బుద్ధి తవరాజరి సత్తమ వాసుదేవ కథాయాంతే యజ్జాత నైష్టికీరతి. స్వామి, వాసుదేవుడి కథ పట్ల నీ యొక్క రుచి, అభిరుచి ఏదైతే ఉందో చాలా ప్రశంసించాలి. మనకి రుచి, అభిరుచి, పిండి వంటలు తెలుసు. పరమాత్మ కథల్లో ఉండే రుచులు, అభిరుచి లేదు. ఎన్నిసార్లు వింటామండి అదే భాగవతం, అది అన్నిసార్లు అదే తినచ్చు కదా, అదే పెట్టుకుని చేసుకుంటూ ఉంటాం. అది చెప్తుంది ఉండేటువంటిది అన్నమాట. నీ యొక్క బుద్ధి స్థిరముగా వాసుదేవుడి కథ యందు నిలబడి ఉందయా, నీకు వినాలనేటువంటి కోరిక సముచితంగా ఉంది. ఎందుకో తెలుసా? వాసుదేవ కథ ప్రశ్న పురుషాం స్త్రీను పునాతి వక్తారం పృచ్ఛకం శ్రోత్రం తత్పాద శల్యం యథ. గొప్ప శ్లోకం. పరమాత్మ కథ వల్ల ఎవరెవరికి ఏ ఏ ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయనేటువంటి దాన్ని చెబుతున్నారు. శ్రీకృష్ణుడి కథల గురించి ప్రస్తావించేటువంటి వారు, ప్రవచనం చేసేటువంటి వారు, భక్తి శ్రద్ధలతో వినేటువంటి వారు కూడా ఆ స్వామి యొక్క పాదముల నుండి ఉద్భవించినటువంటి గంగా జలంలాగా పవిత్రం అవుతారు వాళ్ళందరూ కూడా. తత్పాద సలిలం యథ. ఆయన పాదం నుండి పుట్టినటువంటి గంగ ఎవరెవరిని పవిత్రం చేసిందండి? ఆ గంగ శంకరుని పవిత్రం చేసింది, బ్రహ్మగారిని పవిత్రం చేసింది, భస్మరాసులుగా మారినటువంటి సగర చక్రవర్తి కుమారులుగా అనుగ్రహించినటువంటిది, పవిత్రం చేసినటువంటిది ఆ గంగ. ముగ్గురిని పవిత్రం చేస్తుంది. అంటే వాసుదేవుడి కథలు విన్నటువంటి వారిని, ప్రవచనం చేసినటువంటి వారిని, చెప్పమని అడిగినటువంటి వారిని. వక్తారం పృచ్ఛకం శ్రోత్రు, చెప్పేటువంటి వాడు, చెప్పమని అడిగినటువంటి వాడు, వినేటువంటి వాడు. ఆయన పాదమును పుట్టి గంగలాగా. అంటే గంగకి ఎన్ని లక్షణాలండి అంటే చాలా వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. గంగలో ఆ వంశంలో ఒక్కరు స్నానం చేస్తే అటు పైన ఇటు పైన తరిస్తారు. లేదు, గంగలో స్నానం చేసిన, గంగని చూసిన, గంగా గంగా అని నామాన్ని ఉచ్చరించిన పవిత్రం అవుతుంది. గంగలో స్నానం చేయాలి. స్నానం చేస్తే పవిత్రం అయిపోతుంది. ఏ కారణం చేతనైనా వెళ్ళాము, గంగలో స్నానం చేయడం కుదరలేదు, ఏదో జ్వరము అవన్నీ వచ్చాయి, కనీసం ఆ ఒడ్డున నిలబడి గంగని చూస్తే చాలు. లేదు, మనం ఎక్కడ స్నానం చేసినా గంగే యమునే కృష్ణే గోదావరి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మి సన్నిధిం కురు రోజు చెప్పాలి. మనం గురి టైం అయిపోయింది, నాలుగు వేగం పోసుకురావడం కాదు. నదీమ తల్లారు మీరు ఇందులో ఆవహించండి, నేను స్నానం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ స్మరణ ఆ నీటికి ఆ శక్తిని ఇస్తుంది. అది మంత్రం. గంగను స్మరించి ఏ నీరైనా పర్వాలేదు, ఆ నీటిని నువ్వు గంగగా భావించు, దర్శించు చాలు. అది మా అందరినీ పవిత్రం చేస్తుందయా అని చెప్పి ఇప్పుడు కృష్ణ అవతారానికి చెబుతున్నాడు. భూమి దృప్తృపవ్యాజదైత్యానీక శతాయుతై ఆక్రాంత భూరిభారేణ బ్రహ్మాండం శరణం యయు. భూదేవి భారాన్ని తట్టుకోలేక
శోకముతోటి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి శరణు వెళ్ళింది. ఎందుకని? భారం తొలగించడానికి ఆవిడ పాపం మొయ్యలేకపోతుంది. బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఎలా వెళ్ళింది? గౌర్భూత్వా అశ్రుముఖి ఖిన్న క్రందంతి కరుణం విభో ఉపస్థితాంతికే తస్మై వ్యసనం సమవోచత. పాపం ఆక్రందిస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. వెళ్ళుకుని తన యొక్క బాధనంతని గోడిని వినిపించుకోవాలి కదా. ఎక్కడొక్కడ ఎవరెవరి దగ్గర చెప్పుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోవాలి? పరమాత్మ దగ్గర చెప్పుకోవాలి. ఊళ్ళో వాళ్ళ దగ్గర చెప్పుకుంటే పైకి అయ్యో అన్నా లోపల మా బాగా అయింది అనేటువంటి భావనతో మనం పరమాత్మతో చెప్పుకోవాలి. ఆయనకి చెప్పాం, వాడికో వీడికో ఏదో చెప్తూ. బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. పాపం పెడుతుంటే అంతా వ్యవస్థను చెప్పుకుంది. బ్రహ్మ తదుపధార్యాథ సహదేవైస్తయా సహ జగామ సత్రినయనం తీరం క్షీరపయోనితే. బ్రహ్మగారు విన్నాడు, కానీ ఆయన ఏమీ చేయలేడు. చమత్కారంగా చెబుతారు. ఓన్లీ ఆయన ఏంటంటే కన్సల్టేషన్ డాక్టర్ మొట్టమొదటిగా పెడతారనమాట. మనకి ఏమైనా పెడుతుంటాం, తర్వాత ఆయన ఇది కాదండి ఫలానా వారు స్పెషలిస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాం. కన్సల్టేషన్ ఫిజిషియన్ బ్రహ్మగారు అనమాట. ఎక్కడ మీరు భాగవతం అనేక చోట్ల చూడండి, బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్తారు. సరే, ఆ మహానుభావుడు అది విన్నటువంటి వాడు ఏం చేశాడండి? ఆ గోరూపంలో ఉండి భూదేవితో సహితంగా జగామ క్షీరపయోనిధే స త్రినయనం. కైలాసానికి వెళ్ళి ఆయన కూడా తీసుకెళ్ళాడు. ఎందుకంటే విశాఖపట్నం ఆయన భాగవత దశరథంలో రాస్తాడు. కుర్రవాడి మాట వినకపోయినా మనవాడి మాట వింటాడేమో. బ్రహ్మగారి కుమారుడు శంకరుడు మనవడు కదా, అందుకోసం మనవాడు అంటే ముద్దుగా ఉంటాడు, ఎంత లేదన్నా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇది అసలు కాదు వడ్డీ ముద్దు అంటారే, అలా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. సత్రినయనం తీరం క్షీరపయోనిధే. వాళ్ళందరూ కలిసి క్షీరసాగరానికి వెళ్ళారు. క్షీరోదంద్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలస సైకితే మౌక్తికానాం. శాస్త్రం క్షీరసాగరం. పార్కళ్ళపై తుయ్యన్న పరమని నడిపాడి అంటుంది అండాడు. అందుకోసమనే క్షీరసాగరంలో ఉండేటువంటి పరమాత్మని ధ్యానం చేయాలి. పాలకడలపై శేషతైవం పవళించేవా దేవా అని ఒకసారి సముద్రాల వారు కానీ లేకపోతే ఇంకో ఆయన ఎవరో రాశారు. చెంచులక్ష్మి సినిమాలో ఉంటుంది. క్షీరపై అక్కడికి వెళ్ళారండి వీళ్ళందరూ కూడా. అందుకోసం పరమాత్మని కులశేఖరుల వారు ముకుందమాల ముగిస్తూ 39వ శ్లోకంలో క్షీరసాగరాన్ని ప్రశంసిస్తారు. క్షీరసాగర తరంగ శేఖర సారతారకిత చారుమూర్తయే భోగి భోగశైనే సాయిని మాధవాయ మధు విద్విషే నమః. మధు అనే రాక్షసు సంహరించినటువంటి మాధవుడికి నమస్కారం. ఎందుకంటే అందులో పండుకునేటువంటి సమయంలో క్షీరసాగర్లో ఉండే పరమాత్మని ధ్యానం చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన చక్కగా హాయిగా నిద్రపోతాడు. ఆదిశేషుడు, క్షీరసాగరం, గాలి తెరంగాలు, ఆ పాలబొట్లు ఆయన శరీరం మీద అంటుకుంటాడు. ఎలా ఉంటుందిట? వినీల ఆకాశంలో నక్షత్రాలు మెరుస్తున్నట్లుగా ఉంటుందిట ఆయన శరీరం మీద పాలబొట్టి. పండుకునే సైన్యం ఎలా ఉండాలి? తెల్లగా ఉండాలి. ఆదిశేషుడు తెల్లగా ఉంటాడు. అక్కడికి వెళ్ళాడు మహానుభావుడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేశారండి? స్తోత్రం చేశారు. తత్రగత్వా జగన్నాథం దేవదేవం వృషాకపిం పురుషం పురుష సూక్తిని ఉపతస్తే సమాహిత. వాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేశారంటే పురుష సూక్త మంత్రం ద్వారా పరమాత్మ స్తోత్రం చేశారు. ఎవరు? బ్రహ్మగారు, శంకరుడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ. ఎందుకంటే ఆయన సకల దేవతలకి ఆరాధ్య దైవం. పైగా జగద్రక్షకుడు, జగన్నాథుడు అండి. జగన్నాథుడు అంటే జగత్తులో ఉండేటువంటి వారిని అందరినీ రక్షించేటువంటి వాడిని ఒక అర్థం. జగత్తులో ఎవరెవరు ఏమేమి కోరుకుంటున్నా వాటిని అనుగ్రహించేటువంటి వాడిని ఒక అర్థం. ఎవరిని ఆశ్రయించాలి? ఇచ్చేటువంటి పరమాత్మని ఆశ్రయించాలి. జగన్నాథుడు అంటే అందరూ కోరుకుంటాం, ఇది సంతానం, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం కోరుకుంటూ ఉంటాం. ఆయన నాథుడు. జగన్నాథుడు ఆయన మహానుభావుడు. వృషాకవి అంటే కోరినటువంటి కోరికలు తీర్చే విశాఖపి. అమే ఆత్మ విష్ణు సహస్రం ఒక నామం. మీకు
భాగవతంలో నామాలని విష్ణు సహస్రంలో కనపడతాయి. ఎటు వచ్చి మనం జాగ్రత్తగా తీరుబడిగా కూర్చుని చేయాలి. కానీ ఏదో విష్ణు సహస్రం జాగ్రత్త చేయమన్నారు గో విష్ణు 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 నమస్కార భూత ఏమిటి ప్రయోజనం? ఏం కావద్దు, అవసరం లేదు. 10 నామాలు చెప్పుకో చాలు. 10 నామాలు చెప్పుకో, ఏమవుతుంది? అలా అనుభవించాలి. అప్పుడు హృదయంలో నిలబడుతుంది ఆ నామానికి అర్థం. ఒక్క నామానికి అర్థం తెలియదు, చదివేస్తుంటాం. మేము విష్ణు సహస్రం 10 నిమిషాల్లో చదివేస్తాం. చాలా మంచిది. మీకు స్వామి అక్కడ రెడీగా ఉంచాడు, వెళ్ళండి. అనుభవిస్తూ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మామూలుగా అలా అన్నీ ఒకేసారి తినేయట్లేదు, దాన్ని అనుభవిస్తూ తినమని చెప్తుంటారు కొన్ని పదార్థాలు. కానీ అనుభవించాల్సిన పదార్థాలు కాదు, పరమాత్మ. అందులో ఇది కలుపుకో, ఇది కలుపుకో, అది కలుపుకో, ఏంటది అన్ని రుచులు. ఏదో సుందరకాండ చదువుతున్నావా, ఏమైనా భాగవతం చదువుతున్నా, శ్లోకాలు ఏమైనా వచ్చా? అది కాదు. తత్ర గత్వా జగన్నాథం దేవదేవం వృషాకపిం పురుషం పురుష సూక్తేన ఉపతస్తే సమాహిత. పురుష సూక్తంతో పరమాత్మ స్తోత్రం చేశారు. విష్ణు పురాణంలో ఈ పురుష సూక్తి విధానం అంతా చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు. అంటే ఇది అన్ని పురాణముల్లో ఉండేటువంటి సారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులో పెట్టాడు. ఇక్కడ పురుష సూక్తం అన్నాడు, పురుష సూక్తం చెప్తాడు మీకు విష్ణు పురాణంలో. గంగా మరింగంటి వారు గంగా స్నానం గురించి ఒక కథ చెప్తాం, జ్ఞాపకం ఉండేది. ఒక బ్రాహ్మణుడు కాశీకి వెళ్ళాడు గంగా స్నానం చేయటానికని. వెళ్ళాడు, అక్కడ ఏదో దశాది గంటలు ఎక్కడో స్నానం చేశాడు. మళ్ళీ ఒక మండలంలో నీళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నాడు. వచ్చే మార్గంలో ఒక మహమ్మదీయుడు మేడ మీద ఉండేవాడు. వాళ్ళు ఎంతసేపు తాంబూలాలు నవ్వుతూ తాంబూలం నవిలి ఊశాడు. ఈ బ్రాహ్మణి మీద పడింది. మళ్ళీ గంగకి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ స్నానం చేసి మళ్ళీ వస్తున్నాడు, వాడు మళ్ళీ ఊశాడు. ఇలాగా చాలాసార్లు చేస్తే వాడు మేడ దిగి వచ్చాడు. స్వామి ఇన్నిసార్లు చేశాను, మీకు ఒక్కసారి కూడా నా మీద కోపం రాలేదా? ఒక గంగా స్నానం చేసి వెళ్ళాలనుకున్నాను, నీ వల్ల 108 గంగా స్నానాలు చేశాను, ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. అది క్షమాగుణం అంటే. ఒక స్నానం చేసి వెళ్ళిపోయేవాడు, 108 స్నానాలు చేశానన్నాడు. అంటే క్షమాగుణం అంటే అది. నేను ఎప్పుడు శాంతంగా ఉంటానండి అని ఊరికి, అది సమయం వచ్చినప్పుడు శాంతంగా కనపడాలి. బూడిదతో కప్పబడి ఉంటుంది నిప్పు, నిప్పు బయటకు కనపడదు, ఊదితే తెలుస్తుంది. క్షమాగుణం అంటే నాకు మా మరింగంటి వరకు జ్ఞాపకం వస్తుంది అని చెప్పే విధానం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పోగొట్టుకోవడం అంటే ఏదో విని సరిపెట్టేసుకున్నాం, కానీ మంచి అద్భుతం. ఏమి ఆశించేవాడు కాదు, చెప్పడమే ఆయన ప్రయోజనం. ఇంటికి వెళితే 1.5 గంటలు కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాడు నాకు, నేను ఒక్కడనే. భాగవతం ప్రథమ స్కంధం మీద ఒక రోజున చెప్పాడు. ఏమిటి వింటున్నా మనం భాగవతం, మనకి ఏం తెలుసు? 4 పోతన గారి పద్యాలను, వ్యాసుల శ్లోకాలు, ఎంత భాగవతం. శరణాగతి ప్రథమ స్కంధం అంతా శరణాగతి చెప్పాడు. ఎందుకని నైమిషారణ్యంలో సౌనికాది మహర్షులు సూతులు వారు ఎందుకు శరణాగతి చేశారు. తర్వాత వ్యాసుడు నారదుడు ఎందుకు శరణాగతి చేశాడు. కుంతీదేవి కృష్ణుడు ఎందుకు శరణాగతి చేశాడు. ఉత్తర కృష్ణుడు ఎందుకు శరణాగతి చేశాడు. భీష్ముడు కృష్ణుడు ఎందుకు శరణాగతి చేశాడు. చివరికి పరీక్షణి మహారాజు శ్రీశుకుడు వారి శరణాగతి చేశాడు. ఇది చెప్పుకుంటున్నాం. ఆయన దేవదేవుడు వృషాకపి అంటే కోరికలను వర్షించేటువంటి వాడిని అర్థం, మహానుభావుడు. పైగా కపి అంటే ఏమిటండి? కోతి అని అర్థం. కాని అంటే అంటే ఇంద్రియము, పి అంటే ఇంద్రియములతో పరమాత్మని అనుభవించేటువంటి వాడు కాబట్టి కపి పిబతి. ఇలాగ స్తోత్రం చేశారు. సరే, గిరం సమాధౌ గగనే సమీరితాం. తర్వాత బ్రహ్మదేవుడికి వీళ్ళందరూ స్తోత్రం చేశారు, కానీ ఆయన ఎవరికి దర్శనం ఇవ్వలేదు. బ్రహ్మగారికి వినబడేటట్లుగా స్వామి కొన్ని మాటలు చెప్పాడు. విన్న తర్వాత ఆయన చెబుతున్నాడు, గిరం సమాధౌ గగనే సమీరితాం నిశమ్య వేదాస్తిదేశానువాచ. తాను విన్నటువంటి దాన్ని చెబుతున్నాడు. దేవతల్లారా, నేను ఆ పరమాత్మ చెప్పిన మాటలని నేను విన్నాను, తర్వాత మీరు కూడా వినండి. ఆయన చెప్పినట్లుగా వెంటనే దాన్ని శిరసావహించండి అని మాటలు కూడా చెప్పాడు. ఏమని అంటే, భూదేవి కలిగిన కష్టం గురించి ఆయనకి ఇంతకు పూర్వమే తెలుసు. అందువల్ల మీరందరూ కూడా ఏం చేయాలి అంటే, యదువంశంలో మీ యొక్క అంశలతోటి యదువంశంలో జన్మించాడు. తొందరలోనే ఆ మహానుభావుడు మీరందరినీ కూడా
ఆ స్వామి అనుసరిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు మీరందరూ కూడా. వసుదేవ గృహే సాక్షాత్ భగవాన్ పురుష పర జనిష్యతే తత్ప్రియార్థం సంభవంతు స్థురస్త్రీ. వసుదేవుడి గృహములో సాక్షాత్తు స్వయంగా కృష్ణ భగవానుడిగా అవతరిస్తాడు. అంచేత మీరందరూ కూడా ఆ స్వామిని సేవించటానికని మీరందరూ సురస్త్రీయ గోపికలు, దేవతా స్త్రీలందరూ గోపికలు ఆయన సేవించాలి. ఎందుకంటే మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళి సేవించలేరు ఎప్పుడూ కూడా. పరమాత్మ ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు కానీ, పరమాత్మ ఏ స్వర్గలోకానికైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ దేవతలందరూ ఆయన్ని సేవిస్తారు. ఈ లోకంలో వాళ్ళు అనుభవిస్తారు. అంచేత మీరందరూ ఆయన్ని సేవించాలంటే, ఆయన్ని దర్శించాలంటే వారందరి కోసం అవతరించాలి మీరందరూ కూడా. అందుకోసమే వాళ్ళందరూ కూడా రామ సహాయ హేతో, రాముడికి సహాయం చేయటానికే వాళ్ళందరూ అవతరించారు. ఎందుకంటే దేవతలు కూడా దేవా అప్యస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణ విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో చెబుతాడు స్వామి. అర్జున ఈ రూపాన్ని దేవతలందరూ నిత్యము చూడాలనుకుంటారు. ఇది వేదాధ్యయనం వల్ల కానీ దానం వల్ల కానీ లభించేటువంటిది కాదు. ఆ వేదైన తపస్సు చేత పొందలేరు, వేదాధ్యయనం వల్ల చేయలేరు. కేవలము భక్తి ఒక్కటి. కలో భక్తి సాయుధ్యకారిణి పద్మపురాణం. కలియుగంలో భక్తి ఒక్కటే. ఈ రూపాన్ని అందరూ చూడాలని కోరుకుంటారు. దేవా అప్యస్త దర్శకాంక్షిణ. అందుకోసమని మీరందరూ పరమాత్మను చూసే భాగ్యం కలుగుతుంది. సీతమ్మ కూడా రాముడు తనని అనుగ్రహించటం లేదు అని అనుకునే సమయంలో ఆయన్ని దర్శించేటువంటి వారందరూ అదృష్టం. ఎలా ఉంటాడని పుండరీకం పద్మదళపత్రాక్షం సింహ విక్రాంతగామినం ధన్యాహ పశ్యంతి మే నాథం కృతజ్ఞం ప్రియవాదినం. ప్రతి మాట సాగు కృతజ్ఞుడైన అంటే కథంజిత ఉపకారాన్ని కృతైన ఏకైన దృశ్యత అయోధ్యాకాండ శ్లోకం. మళ్ళీ ఒక్కొక్క పదానికి ఆ కాండలో శ్లోకాలు అన్వయిస్తే రామాయణం భాగవతం అంతే. సింహ విక్రాంత గామి ఎలా నడుస్తాడండి? సింహంలా నడుస్తాడు. ధన్యా మా రాముడు చూసేవాళ్ళందరూ ధన్యులు. ధన్యులు అంటే ధనము కలిగినటువంటి. లేదండి మా రాముడు బహుశా భూలోకంలో లేడేమో, నా ఎడబాడి చేత మరణించుంటాడేమో, మరణిస్తే స్వర్గలోకానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళ అదృష్టం. ధన్యాదేవా సగంధర్వ సిద్ధాచ్య పరమర్షయ మమ పశ్యంతి ఏనాథం రామం రాజీవలోచనం. గాయత్రి రామాయణ శ్లోకంలో గాయత్రి రామాయణ శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలండి. 24 నేర్చేసుకుంటే చాలు. మహానుభావుడు మీరు అందరూ సేవించవచ్చు. తర్వాత వాసుదేవ కళ అనంత సహస్రవదన స్వరాట్. తర్వాత ఆదిశేషుడు నాడే అనంతుడు ఆయన యొక్క అంశే. ఆ మహానుభావుడు కూడా భూలోకంలో జన్మిస్తాడు. అగ్రతో భవితా దేవ, స్వామికి అన్నగారిగా ఉండేటువంటి వాడు అని మొట్టమొదటిగా ఆయన అవతరిస్తాడు. విష్ణోర్మాయా భగవతి యయా సమ్మోహితం జగత్ ఆదిష్ట ప్రభునాం కార్యార్థే సంభవిష్యతి. ఈ జగత్తునంతటినీ కూడా మాయలో ముంచేసేటువంటి స్థితి అప్పుడే యోగమాయ. హరి అధీనంలో ఉండి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ కూడా. మాయ ఎవరి అధీనంలో ఉంటుందండి? మనమంతా మాయాధీనంలో ఉంటుంది. మాయ ఆయన అధీనంలో ఉంటుంది. పైగా ఈ మాయ ఎటువంటిది? దైవీ సంపద. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. ఆయన్ని శరణు పొందాలి. స్వామి నన్ను ఈ మాయ నుండి బయటపడి. మనం అంతకంతకి మాయలో కూరుకుపోయేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇదంతా కూడా ఆయన లీలల్ని కార్యరూపంలో సఫలం చేయటానికని ఆవిడ కూడా జన్మిస్తుంది స్వామి యొక్క ఆదేశానుసారం. ఇలా మహానుభావుడు బ్రహ్మగారు విన్నాడు. స్వామి ఎవ్వరికి దర్శనం ఇవ్వలేదు. పురుష సూక్తంతో ఆయన్ని స్తోత్రం చేసినా బ్రహ్మగారికి వినపడేటట్లుగానే మాట్లాడాడు. వీళ్ళకి ఎవరికి దర్శనం కూడా లేదు. ఎందుకని? ఆయన దర్శనం కోసమని అందరూ పడిగాపులు పడతారు. చతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ ప్రముఖాఖిల దైవతమౌళిమణి శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయమాం వృషశైలపతే. వరుసలో ఉంటారు వాళ్ళందరూ. విశాఖపట్నం భాగవతం చాలా అద్భుతంగా రాస్తారు. శంకరుడు తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు క్యూలోకి బ్రహ్మగారు వినిపించారు. నీకు పెద్దంతా చిన్నంతా తెలీదా? పెద్దవాళ్ళు ఉండగా చిన్నవాళ్ళు ఎలా ముందర వెనకాల ఉండమంటారు. బ్రహ్మగారు ముందర ఉండాలి దర్శనం కోసం. ఇక్కడంటే లోపల నుంచి వస్తుంటారు విష్ణు పార్షదులు.
మనకన్నా వాళ్ళు ఉద్యోగాల మీద చాలా లోపలికి వెళ్తున్నారు, వస్తున్నారు, స్వామిని చూస్తున్నారు, మనం ఇక్కడ పడిగాపులు పడి వస్తున్నాం. వాళ్ళు అదృష్టవంతులు అంటారు కదా, ఉండేటువంటి వాళ్ళు అలా ఉండేటువంటి. సరే, ఇలా మహానుభావుడు బ్రహ్మగారు విన్నది దేవతలకి అందరికీ చెప్పేశాడు. సరే, వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషించినటువంటి వారై, భూదేవిని ఓదార్చినటువంటి వాడై వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన లోకానికి వెళ్ళిపోయి సుధామ పరమం యయౌ ఆరతి అతి పావన పురాణకి ధర్మభక్తి విజ్ఞాన ఖానికి. ఆరతి అతి పావన పురాణకి ధర్మభక్తి విజ్ఞాన ఖానికి. మహాపురాణ భాగవత నిరమల సుఖముఖ విగలిత నిగమ కల్ప ఫల పరమానంద సుధార సమయకల లీలారతి రసరస నిధానికి. కలిమల మదన త్రితాప నివారిణి జన్మ మృత్యుమయ భవభయహారిణి. సేవత సతత సకల సుఖకారిణి సుమహౌషధి హరిచరిత గానకి. విషయ విలాస విమోహ వినాశిని విమల విరాగ వివేక వికాసిని. భగవత్తత్వ రహస్య ప్రకాశిని. పరమజ్యోతి పరమాత్మ జ్ఞానికి. పరమహంస మునిమన ఉల్లాసిని. రసిక హృదయ రసరాస విలాసిని. భుక్తి ముక్తిరతి ప్రేమ సుదాసిని. కథ అకించన ప్రేయసు జానకి. ఆరతి అతి పావన పురాణకి ధర్మభక్తి విజ్ఞాన ఖానికి.